آج کا ویڈیو ہم مزار کے اوپر بنا رہے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ یوٹیوب یا واٹس ایپ میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں وائرل کیجیے گا کہ مزار میں جانا مردوں کو کس ٹائپ سے ہے اور کیسے دعا کرنا ہے، اور عورتوں کو مزار جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ میں آج اس کے بات کو حقیقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے آپ کو ہم ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ لند پھند کا بات ہم ادھر سے ادھر سے نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول گواہ ہے، اگر ہم غلط بولے ہیں تو ہم کو غارت کر دے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ کوئی گھمنڈ کوئی تکبر کا بات نہیں، میرا بات ایک بات جو ہے اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق، ان کے حکموں کے مطابق میں بات آپ کے بیچ میں بولتا ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ صحابی لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھیں صحابی کہ یا رسول اللہ، عورتوں کو قبروں پر جانا چاہیے؟ اس ٹائم مزار نام کا ورڈ نہیں تھا نا، قبر کا سوال کیا تھا، قبروں پر جانا چاہیے؟ تو سرکار بولیں کہ نہیں۔ تو پھر صحابی سوال کوشچن مارک کر رہے ہیں کہ عورتوں کو کہاں جانا چاہیے؟ تو سرکار بولیں تین جگہ کا آرڈر ملا ہے، سن لیجئے، چوتھا جگہ کا آرڈر نہیں ملا ہے۔ تین جگہ کہاں کا؟ مسجد حرم، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ تین جگہ کے علاوہ کجاوا باندھ کر کے، کجاوا مطلب اونٹ میں کجاوا باندھا جاتا تھا، اپنا سفر کا سامان لے کر کے عورت تین ہی جگہ کچھ کر سکتی ہے۔ اسی لیے آج ہم حج کر رہے ہیں تو عورتوں کو لے کر کے، وہ بھی عورت کے ساتھ ایک مرد ہونا چاہیے، تب عورت کا حج ہوگا، اکیلے نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب ہم لوگ کا یہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس جا سکتے ہیں، تب مسجد نبوی بھی جا سکتے ہیں، سنیں۔ تو پھر آپ جو عورت کو لے کر کے مزار دوڑ جاتے ہیں، پیر صاحب کے یہاں دوڑ جاتے ہیں، چاروں طرف چھان مارتے ہیں، اللہ پیر کرتے ہیں، اللہ کتنا بڑا عظیم الشان سلطان ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک پیر کو آپ کمپیریزن میں کھڑا کرتے ہیں، اللہ اور پیر، ایسا ہے کیا دین؟ ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیجیے گا آپ، عورتوں کو لے کر کے جا کر کے جگہ مرغا اور پلاؤ جگہ توڑی جگہ مزار میں، یہ سسٹم ہے کیا؟ یہ اسلام نے بتایا، ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے نبی کا سنت میں کہیں بھی ہے یہ چیز کہ عورتوں کو لے کر کے مزار دوڑو؟ کیوں دوڑتے ہو تم لوگ؟ اب بولیے کہ اتنا دن سے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں تو ہم لوگ ساتھ کچھ ہوا کہیں نہیں؟ تو دیکھیے، جو سچے ولی ہوتے ہیں وہ سب پروٹوکول میں رہتے ہیں، سمجھ گئے، سب سسٹم سے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک فالو کرتے ہیں، ان کی بات کے مطابق ان لوگ کو کام ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو اختیار ہے سب کچھ کر لیں گے وہ۔ دوسرا بات کہ بولتے ہیں کیا لوگ، ارے خواجہ بابا ہم لوگ کو بچائیے، ارے غریب نواز ہم لوگ کو بچائیے، ایک اور سے پاک ہم لوگ کو بچائیے، آپ کے سوا ہم لوگ کا کوئی نہیں۔ دیکھیے بات، دیکھیے کیسا بات، ہائے کیسا آپ مسلمان ہو، بات کو تھا گہرائی سے سوچئے۔ میرا بات کا بولنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی مخلوق کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر سکتے ہیں، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے یہ، بہت غور و فکر سے سنیے گا، سمجھیں، کہ مخلوق سے مدد مانگنا اور اللہ سے مدد مانگنا دو طرح کا بات میں سے کوئی بھی آج کا عالم علماء، کوئی بھی عالم اس چیز کو کلیئر نہیں کر سک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کو قرآن کے سے ثابت کریں گے آپ کو، دیکھیے کس طریقہ سے اللہ کے ولیوں کے دربار میں مانگنا چاہیے مدد، کیسا مدد ہونا چاہیے اور کس اینگل سے مدد آپ کا قبول ہوگا، وہ چیز آج آپ لوگ سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی، جتنے فرقے کے لوگ ہیں سب آپ لوگ سنیے، سب آپ لوگ سمجھیے بات کو۔ سب سے پہلا نمبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی ہی سورہ میں بتا دیا ہے، الحمد شریف میں ہی اپنا سارا راز کھول دیا ہے۔ ہم لوگ ہر دن ہر نماز میں ہر بار پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ کا ذہن میں ہم لوگ اپنا گھساتے نہیں ہیں بات کو اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اس کو اللہ بولتا ہے بار بار قرآن میں، قرآن کو ٹہر کے سمجھ کے پڑھو،
एक ही पन्ना पढ़िए, उसको समझिए, है ना। अलहम्द शरीफ में क्या लिखा हुआ है, गौर किए हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी ही बंदगी करूं, तुझी को पूजूं और तेरी ही से मदद मांगूं, तुझी से मदद मांगूं, है कि नहीं बताइए? कुरान से हट करके आप बात कीजिएगा तो हम आपका बात का वैल्यू देंगे जी, हैं? इधर उधर का फेंकुआ बात कीजिएगा तो हम कुरान को ना प्राथमिकता देंगे। कुरान का पहली आयत में तो इस चीज़ को लिखा हुआ था, फिर हम इधर उधर का बात क्या फेंकेंगे? हाँ, मदद आया है अल्लाह के वलियों के, अल्लाह के नबियों के दरबार में भी मदद है, लेकिन वो कैसा मदद? वसीला वाला मदद होना चाहिए। वसीला के माध्यम से मदद लीजिए, मदद अल्लाह से होगा। डायरेक्ट हिट आप नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट हिट जहाँ किए, डायरेक्ट अगर मांगें तो आप फंस जाइएगा। वसीला लेकर के आप अल्लाह के दरबार में जाइए, अपना अर्जी अल्लाह के दरबार में पेश कीजिए, तो आपका कबूल हो जाएगा, मकबूल हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट हिट कभी किसी भी, चाहे गौस पाक हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे ख्वाजा जिन्ना हो, चाहे कोई भी वली हो, आप उनको डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते हैं। आप उनको वसीला बनाइए और अल्लाह से मदद मांगिए कि या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, सदके मेरे गौस पाक के, सदके मेरे गरीब नवाज के, सदके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, सदके करबला वाले के, ये वसीला हो गया। तो ये दवा जब जाएगा तो उन लोग का भी हाथ उठेगा आपके लिए और दवा आपका मकबूल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वसीला से जाइएगा तभी आप कामयाब होइएगा। जहाँ वसीला छोड़िएगा, डायरेक्ट हिट कीजिएगा, शैतान का तो यही चाल है। आप तुम यहाँ फंसे रहो, वहाँ जो असली चीज़ जो तुमको रहमत मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा। शैतानवा दुश्मन किसका है बताइए? दुश्मन किसका है? किसी वली का दुश्मन है, किसी नबी का दुश्मन है? इनकार किसका किया था उसने? अल्लाह का ना हुक्म का, अल्लाह का ना हुक्म का इनकार किया था ना जी। अल्लाह ने बोला था ना उसको आदम को सजदा कर, उसने इनकार कर दिया। तो दुश्मनी तो अल्लाह से उसने लिया। जब अल्लाह से दुश्मनी लेकर के उसने जहन्नम लिया है, तो पावर भी तो रबूबियत वाला वो भी उसने भी लिया है। तो सोच लीजिए, अगर दुनिया में जो है मखलूक के पास जाके फंसे रहिएगा मदद के लिए, तो मखलूक जो है आपको सपोर्ट उतना ही करेगा जितना उनके पास पावर है। अब जैसे ट्रांसफार्मर जो जहाँ से बिजली ईजाद होता है वहाँ अनलिमिटेड बिजली है ना, वहाँ से ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट होता है, फिर छोटा ट्रांसफार्मर, फिर छोटा ट्रांसफार्मर, फिर तो बिजली कहाँ से आ रहा है? देखिए पावर कहाँ है? सबसे बड़ा पावर हाउस कहाँ है? अल्लाह के पास है। अल्लाह से बड़ा पावर किसी का है? उसके बाद पावर कहाँ आ रहा है? उसके पास पावर रसूलुल्लाह के पास मदीना आ रहा है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है पावर। तो आप वहाँ फंस जाइएगा। तो अगर शैतान बड़ा दाव चल दिया आपके साथ में, तो आपको तो वहाँ का दरबार में अर्जी लगाना होगा, इन लोग का मदद लेना होगा दवा का। इन लोग हाथ उठाएंगे तुम्हारे लिए, आपके लिए, तो वहाँ से अल्लाह ताला आपको संभालेगा, ठीक है। लेकिन इन लोग भी संभालेंगे, मदद करेंगे। कैसे करेंगे? आपका सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। सब लोग यही सिस्टम है। अगर इस सिस्टम का, इस प्रोटोकॉल को तोड़िएगा आप फंस जाइएगा। इसलिए अल्लाह के दरबार में झुकिए। जो आपको नींद दे रहा है, जो आपको खाना दे रहा है, जो आपको पीना दे रहा है, जो आपको सोने दे रहा है, जो आपको आसमान दिया है, ज़मीन दिया है, सबसे ज़्यादा हक तो मेरे रब का है। उसके बाद किसी और का हक आएगा, ठीक है। अल्लाह के मोहब्बत के आगे किसी का मोहब्बत को कंपैरिजन मत कीजिए। आजकल हम लोग का सुन्नी मुसलमान सबसे बड़ा बात बोल के निकल जाता है, मेरे नबी को सब कुछ अता कर दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, सब कुछ। करना जाहलियत वाला बोली बोलते हैं, देख लीजिए, सुन लीजिए। सब कुछ का मतलब समझते हैं क्या चीज़ है? सब कुछ का मतलब बहुत बड़ा बात आता था। अल्लाह का मुकाम को छोटा मोटा मुकाम है, अल्लाह का मुकाम को कोई ले सकता है क्या? अरे अल्लाह के वो बंदे थे ना, वो रसूल थे, बंदे थे, वो नूरी बसर थे, तो अल्लाह के वो बंदे थे ना। आप उनको, रसूल को जो अल्लाह के कंपैरिजन में जा खड़ा कर दीजिएगा, तो ये कैसा, ये संभव है? ये हो सकता है क्या? है सब चीज़ का पावर उनको मिल गया है। उनको क्या पावर मिला है? उनको हुक्म हुआ था कि ए महबूब, आप चाहें तो अपनी आधे उम्मत को जन्नत की तरफ ले जाइए, या तो आप शफात का भार ले लीजिए महशर के दिन। तो उन्होंने शफात को सिलेक्शन कर लिया कि हमको शफात का भार दे दीजिए, तो शफात करवाएंगे वो। अगर आप गुनहगार है तो जहन्नम में जलने के बाद 1 लाख 1.5 साल 2 साल 3 लाख साल 4 लाख साल जितना साल जलिएगा, फिर
फिर सफात करवाएंगे, उनका पावर है उनके पास, वो करवा लेंगे। अब रहा बात कि बच्चा पैदा करना, माँ के पेट में बच्चा बनाना, ये क्या मेरे नबी का काम है? रिस्क पहुंचाना क्या मेरे नबी का काम है? पूरा दुनिया का, पूरा कायनात का सिस्टम को करना क्या मेरे नबी कर रहे हैं सब चीज़ को? अरे नबी के ज़रिए से अल्लाह ने कायनात को बनाया, तो नबी का नूर से बनाया ना, तो वो नूर किसका था? अल्लाह का था ना। अल्लाह का नूर से अपने महबूब को बनाया, और अपने महबूब का नूर से पूरे कायनात को बना दिया, है ना। तो समझने का, फिर आप लोग समझते होंगे कि ये तो मेरे नबी का दुश्मन हो गया। अरे दुश्मन नहीं है, मैं खुदा की कसम, मेरा मोहब्बत जो मेरे अपने नबी के साथ में है, अगर तुम अगर रोज़े महशर के दिन अगर मिलेंगे ना, तब बता देंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कि मेरा सबसे सच्चा आशिक कौन है। उस टाइम में समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है, कैसा मोहब्बत मैं रखता हूँ अपने नबी से। इसलिए मोहब्बत का भी एक दायरा है। आप मोहब्बत को आप सिस्टम तोड़ करके मोहब्बत कीजिएगा तो आप फंसिएगा। हर चीज़ का एक लिमिट है, लिमिट के अनुकूल चलिए। इसलिए मुसलमानों, नमाज का पाबंदी से हिफाजत कीजिए, 5 नमाज का हिफाजत कीजिए, कुरान को सीने से लगाइए, और मज़ारों पर अपनी औरतों को भेजना बंद कीजिए, और आप खुद जाइए तो सिस्टमेटिक ढंग से जा करके दवा करके आइए, है ना। और यही बात बोल करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।